ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. дӯстони азиз, тамошобинони гиромӣ, умедворам ҳамагӣ хубу саломат ҳастед. ман бо шумо ҳастам Салим Султонзода ва барномаи имрӯзӣ мо 60 дақиқа рӯи эфир аст, эфири мустақим. пеш аз оғоз кардани барнома аз ҳами шумоён маъзарат мехостам, ки ҳафтаи гузашта рӯзи шанбе мо натавонистем эфирро омода кунему дар хизмати шумо бошем. ин як камбуди техникӣ мо буд ва оянда ҳаракат мекунем то чунин камбудиҳо рух надиҳад. аммо ба ҳар ҳол барномаҳое ки мустақиман меравад, дар ин ҳолатҳо баъзан ҳамин хел камбудиҳои техникӣ ё ки умуман баъзе сабабҳо баъзе ҳодисаҳо сабаб мешаванд, ки мо наметавонем рӯи эфир бароем. аммо ба ҳар ҳол имрӯз шукри худо мо дар хидмати шумо ҳастем ва мавзӯам мавзӯи муҳим аст. пеш аз инчунин боз ман аз ҳами шумо ёдовар кардани ҳастам, ки дӯстони азиз барои обуна шудан ва пайгирӣ кардани канали Паймон Лайв дар дигар шабакаҳо мисли ин дар YouTube ва дар дигар TikTok-у, Instagram у Telegram ва Facebook саъй кунед, ҳаракат кунед, бештар дар он ҷо низ фикру назарҳои андешаҳои худатонро нависед. мо хеле аз ҳами шумо миннатдорем, аз ҳами он нафарҳое ки обуна шуданд ба ин канали мо, ба ҳами онҳое ки фикру назарҳои худатонро менависед. мо аз ҳами шумо миннатдор ва айнан ҳамин кори шумо нишони он аст, ки шумо як фикру назарҳои моро низ ба инобат мегиред ва алалхусус барои мо бо фикру андешаи комментҳои худатон як машварат медиҳед. ин бисёр муҳим аст барои мо. яъне ба ҳамин восита мо ва шумо метавонем дар тамос бошем. албатта дӯстони азиз, ҳар як ҳафта мо мехоҳем, ки дар як мавзӯи муҳим, ки вобаста ба ҳамун шабу рӯз ҳастааст, дар ҳамин мавзӯъ суҳбат кунем ва яке аз коршиносон ё сиёсатмадоронро даъват кунем, ки нисбат ба ҳамун мавзӯъ тавонанд ба саволҳои шумо посух дода бошанд. дӯстони азиз, ҳоло мо қарор дорем дар охири моҳи июн ва маъмулан дар Тоҷикистон ҳоло дигар чанд соли охир ин маълум шудааст ҳамчун як рӯзи ваҳдатро ҷашн мегирад дар Тоҷикистон ва умуман соли 27 июн, яъне як санае барои мо тоҷикон хеле муҳим буд ба он хотире, ки мо дар ин сана созишномаи ба истилоҳ сулҳи тоҷикон ба имзо расид ва як ҷанги чандсолаи таҳмилӣ гӯем ё шаҳрвандӣ гӯем дар Тоҷикистон ба хотима расид. ва имрӯз дар ҳамин мавзӯъ мо даъват кардем ба студия роҳбари Паймони Миллии Тоҷикистон ва раиси ҳизби Насти Исломии Тоҷикистон устод Муҳиддин Кабириро ва умедворем, ки аз эшон дар ин рӯз дар баъзе саволҳое, ки ба мо ворид шудааст, аз эшон посухҳо гирем. салому алайкум ва раҳматуллоҳ устод, хушомадед ба студия. ва алайкум салом бародар Салимҷон ва дуруд ба ҳамаи бинандагону ба ҳамкорони шумо дар студия. саломат бошед устод, хеле мамнун, ки шумо таклифи моро қабул кардед ва имрӯз бо ҳамроҳии мо ва дар хидмати мардум ҳастем якҷоя. умедворам, ки ба ҳар саволҳое, ки ворид шудааст, аз шумо посух хоҳем гирифт. ва пеш аз ҳама он ки оғоз кунам, ин ба якум барномаи маву шумо, мулоқоти маву шумо баъд аз он ки шумо бори дигар раиси ҳизби Насти Исломии Тоҷикистон интихоб шудед, якумаш аст. ба ҳамин хотир ҳам табрик мегӯям барои як чунин масъулияти вазин ва ҳам ҳамдардӣ изҳор мекунам, чӣ хел ки мегӯям. дигар ин масъулият, вазифа гуфтам дуруст аст нодуруст аст намедонам, ба ҳар ҳол ин масъулият бисёрам дар ҳоли ҳозир масъулияти вазнин аст ва инро ки шумо ба дӯш гирифтед ва шуморо мардум, яъне раёсати олии ҳизби Насти Исломии Тоҷикистон интихоб кардааст, инро мо ба шумо табрик мегӯем ва умедворам, ки худованд дар ин роҳ ба роҳи шумо ҳам сабукӣ биёрад, ҳам кӯмак кунад. саломат бошед бародар Салимҷон, ташаккур барои ҳам табрикоту ҳам изҳори ҳамдардӣ, чун ҳардушам дуруст аст. албатта барои ҳар як сиёсатмадор шараф аст, ки боварӣ ҳам паймонҳо, ҳам сафон ва ҳам ҳизбҳоро касб кунад ва онам дар як муборизаи барои адолат, барои озодӣ дар паҳлӯи бародарон бошад. ин шараф аст ва аммо ҳамзамон як ҳизби
مهاجر و دور از وطن، اونم در یک شرایط خاصی جهانی و منطقوی و چون حزب را رهبری کردن و مسئولیت را به دوش گرفتن، این واقعا جای همدردی هم دارد، چون در چنین شرایط غیر از تنقید و غیر از سرزنش و غیر از شنیدن این همه اتهام ها دیگر یگان فایده نتیجه برای هیچ رهبری اپوزیسیونی در چنین شرایط نخواهد بود. اما همونطور که گفتم این دیگر یک مسئولیت است و باید که مسئولیت رو پذیرفت و آماده چنین حالت ها هم بود. بنابراین بار دیگر تشکر برای هم تبریکات و هم همدلیت. خیلی خوب استاد درباره مسئولیت و درباره علل خصوص راهبری حزب مثل حزب نسل اسلامی تاجیکستان گفتید. ببینید که سال 1997 27 ایون یعنی 28 سال پیش عیناً با راهبری مرحوم استاد سید عبدالله نوری یعنی همچون نماینده از اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک در مسکو صلح تاجیکان به اصطلاح به امضا گذاشت و این سنه هر ساله در تاجیکستان جشن گرفته می شود. واقعا اگر من خودم به خاطرهای همون سالها برگردم و اون وقت حالا گویم که یک نورس بودیم، البته در ولایت سوخت درباره جنگ تاجیکان تصورات و عموما جنگی که در تاجیکستان از سال 92 تا 97 گذشت تصورات و عموما یک فکر دیگر خیلی بود نسبت به جنوب. حالا خصوص ما مکتب خون بودیم و دیگر برای ما جنگ اون چیزی بود که پس کوههای زرافشان بود. یعنی در ما این چیز فقط از نگاه اقتصادی شاید کمی معلوم باشد، اما از نگاه دیگر جنگ و خونریزی فقط ما از گریزگان می‌دیدیم که خیلی از گریزگان از جنوب به شمال می‌آیند و همچنین با وقتی که صلح امضا رسید در همه جاها ورقه پهن می‌شد. از همون زمان میتوان گفت که شخصا به دل من همچون به سیاست یک نگاه یا یک دری سیاست برای من باز شد گویم از همون زمان ها و خیلی افتخار میکردم من که در تاجیکستان و ما تاجیکان اقتداری هم جنگ کردن رو در زیر ناخن گویم هنر جنگ کردن رو هم داریم و هنر و مهارت صلح کردن رو هم داریم. این بسیار برای ما مهم بود، چون که معلم و استادان هم میگفتن که من اکنون ما دیگر به صلح رسیدیم و هر دو طرف رو تعریف میکردم. مثال هر دو طرفی جنگ رو هم معلم ها میگفتن که من اینا همشون به یک فکر آمدن، یعنی این چیز در ما تاجیکا هست. اما من حالا 28 سال گذشت، راستی اگر خودم رو شخصا باز به مثال آورم، اون تصورات و اون نقطه نظری که به صلح 28 سال پیش داشتم و امروز خیلی فرق میکنه. خیلی فرق میکنه. اگر در زمان گذشته به صلح به یک امید نگاه میکردم، اما امروز برای صلح برای من یک تمام یک سنه است. 27 میلیون تمام مثل یک سنه باقی مانده است. تمام دیگر هیچ چیزی که از اون برکاتش برای من شخصا خودم نیست و فکر کنم که و خیلی از مردم چنین تصورات هم داشته باشن. حالا میخواستم از عیناً به شما همین سوال رو تیم که روز وحدت ملی چی روز بود و حالا چیست؟ سلامت باشید برادر سلیم جان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. ببینید به این سوال جواب دادن کاری ساده نیست. من قبل از اون که به سوال جواب بگم تمامی هموطنان عزیز را به روز وحدت تبریک میگم. اگرچه خیلی ها ناراضی هستند و تصمیم گرفتن که به این روز دیگر یکدیگر را تبریک نکنن، من کاملا اونها را درک میکنم و با اونها حق هم میدیم. اما از نگاه من دو مسئله را ما باید از هم جدا کنیم. یکی تبریک کردن و اعتراف این روز همچون یک روز بسیار هم مهم در تاریخ ملت و از طرف دیگر مسئله دیگر این آیا ما در همین شب و روز در همین شرایط حق داریم که این روز را جشن بگیریم. این مسئله دیگر است. یعنی اعتراف این روز همچون یک روز مهم یک مسئله هست، اما جشن گرفتن آن در صورتی که این روز پامال شده است، به این روز تحقیر شد از طرف یکی از جانب‌های صلح، اون را جشن گرفتن نشاید مگر اینکه در نتیجه مبارزه ملت این عدالت برقرار شود. به این روز
اون جایگاه و مکانتش برگردونده شد و در اون وقت ما نه تنها به این روز یکدیگر رو تبریک میگیم بلکه آن رو جشن میگیریم و همون طوری که این روز واقعا هم سزاوار جشن گرفتن هست، اما در شرایطی که به این روز تحقیر شده است و یکی از طرف صلح خود را صاحب این جشن این تاریخ میداند و طرف دیگر را ممنوع کرد، زندانی کرد، از صحنه دور کرد و تمام دستاوردهای ملت را به نام یک نفر نوشتن که البته این هم تحقیر است، هم تجاوز به این ارزش‌های صلح است و نباید جشن گرفته شد. من نگاهم به این روز که به این سوال شما که این چی روز بود و الان چی روز هست، شاید که از نگاه خیلی از هموطنان فرق کند، چون ببینید ما این صلح را با آسانی به دست نآوردیم. بعد 5 سال جنگ رویارویی، وقتی هر دو طرف به این نتیجه رسیدن که طرف دیگر را در میدان جنگ شکست دادن امکان ندارد یا اگر شکست داده هم شود خیلی وقت میگیرد، طولانی هست و در عوض تلفات جانی بسیار از هر دو طرف و بخصوص وقتی که امام علی رحمان که در اون وقتا رحمانوف بود درک کرد بعد از پیام‌های پی در پی مقامات کرمل و تاشکند که با او گفتند که دیگر آماده نیستند با او کمک کنند و او فقط در پس شانه‌های سربازان روسیه و ارتش روسیه و ازبکستان با هموطنان خودش بجنگد و از صحبت‌هایی که معاون وزیر خارجه اون وقت روسیه ادمیشن که خیلی آشکار در مصاحبهش گفت که بوریس یلتسین به این نتیجه رسید که دیگر به رحمان آشکار بگوید که دیگر نه اگر صلح نکند نه کمک نظامی هست نه پول. و امام علی رحمان هم درک کرد که بدون کمک روسیه و ازبکستان بر علیه نیروهای مسلح اینات پیروز شده نمیتواند و از طرف دیگر هم اینات زیر فشار شدید مقامات اون وقت افغانستان بود، جمهوری اسلامی افغانستان، بخصوص استادان مرحوم استاد ربانی و امیر صاحب احمد شاه مسعود که هر دو هم شدیداً نیاز داشتند به تاجیکستان آرام و باثبات همچون عقبگاه و در یک شرایط دشوار قرار داشتند در جنگ با طالبان که اون زمان قبل از سقوط اون حکومت و آمدن یکم دفعینه طالبان بود و در چنین یک شرایط هر دو طرف به صلح راضی شدند و این صلح به دست آمد. حالا چون و چرا و یعنی حاشیه‌های زیاد داشت این صلح و من از روز اولی یا از هفته اولی کمیسیون آشتی ملی در مهمانخانه وخش همچون یاور رئیس کمیسیون یک سال بعدا عضو کمیسیون آشتی ملی کار کردم و تمام این روند را شرکت داشتم و نظارت میکردم در حل مشکلات تا آنجایی که میتوانستیم و صلاحیت داشتیم کمک میکردیم. خیلی زیاد است گفتنی ها در این باره، اما چون از موضوع دور نرویم از سوال شما هم من فکر میکنم که این روز با آسانی به دست نآمد و آنه که امروز این ارزش و این عید واقعا هم تجاوز شد، با آن خیانت شد و آن پامال شد، این یک مسئله کاملا دیگر است و این تنها نقطه نظر ما نیست. من همین روز بود یا دیروز یکی از دوستان به من یک یادداشتی یاوری احمد شاه مسعود جناب آقای خراسانی، نه اون عبدالحمید خراسانی قماندان بلکه یکی از سیاستمدارای معروف آن زمان را خواندم، برادران روان کردن که اون لحظه آخری پیش از صلح را صحبت بین استادان استاد مرحوم سید عبدالله نوری و احمد شاه مسعود را در اونجا بیان میکند که وقتی که احمد شاه مسعود با استاد نوری 1 ساعت تلفنی صحبت کرد و شرایط صلح را شرح داد، کفالت داد، وعده داد که به امام علی رحمان اجازت نخواهد داد که به این صلح خیانت کند، چون استاد مرحوم در اون صحبت از روی نقل قول از جناب خراسانی
استاد نوری نگرانی و شک و تردید خودش رو بیان کرده است به احمد شاه مسعود که من میترسم از اون که ما اگر به صلح راضی شویم و خود رو خلع اصلاح کنیم، امام رحمان و بخصوص روسیه و خود حکومت امام رحمان به این صلح خیانت خواهند کرد. احمد شاه مسعود کفالت میدهد، میگوید که تا وقتی که ما زنده هستیم این کار رو اجازت نخواهیم داد، شما مطمئن باشید ما همه تاجیکیم و تاجیکستانی آباد و آرام برای همه ما لازم است. و البته استاد نوری با داشتن اون شک و تردید اما باز هم با اون روحیه ملی و صلح‌خواهی به این صلح تن داد و امروز دیگر معلوم شده، تا آقای خراسانی هم در این یادداشتش بیان میکند که امروز دیگر درک کردیم که امام علی رحمان به این صلح چقدر خیانت کرد، نهضت اسلامی رو ممنوع کرد، زندانی کرد، مهاجر کرد باقی مانده را. و این یک واقعیت هست که دیگر از اون چشم پوشیده نمیشه. بنابر همین یعنی این روز وحدت همچون یک روز ملی، روز عید و روز جشنگیری در اول سزاوار بود تا آن وقتی که به این کار خیانت شد. من اینجا یک نکته رو هم بگویم، بعد شاید بگذاریم به سوال بعدی شما. خیانت به صلح به وحدت به این روز از کی آغاز شد؟ شما اگر یادتان باشد، خب ما که دیگر همچون عضو کمیسیون آشتی ملی و حتی بعد از تمامشوی کار کمیسیون آشتی ملی چند سال دیگر هر دو طرف این صلح و وحدت در تمام مراسم ها، در تمام صحبت ها برابر ذکر می شدند، برابر نام گرفته می شدند، برابر در یک جایگاه قرار داشتند. یادم هست هر سال که جشن گرفته می شد استاد مرحوم در منبر در پهلوی امام علی رحمان جا می گرفت و برابر امام علی رحمان سخنرانی میکرد و به تمام جهان نشان داده، رحمان نشان میداد که این صلح مال دو کس است، چون نیروهای اپوزیسیون هنوز هم قوی بودند، در صحنه بودند و استاد نوری همچون یک سیاستمدار و طرف صلح در صحنه و زنده بود تا سال 2005 که بار اول در روز وحدت که در ناحیه رشت برگزار شد، در ورزشگاه ناحیه رشت، و استاد مرحوم اون وقت در شهر میونخن آلمان طبابت میگرفت. او را آوردن، در یک حالت بسیار ضعف قرار داشت بعد از طبابت‌های این داروهای شیمیایی که برای کسلی سرطان تزریق می شود، خیلی ضعیف شده بود، ولی با وجود این هم به این جشن وحدت سفر کرد با هواپیما به ناحیه رشت. ما همراهی مرحوم زاکرجان وزیروف و قماندان میرزاخوجا نظاموف ایشان را در فرودگاه رشت پیشواز گرفتیم، با ماشین همراه رفتیم ورزشگاه و بار اول دیدیم که برای استاد نوری همچون یک طرفی صلح در پهلوی رحمان در منبر جا تیار نکردند. امام علی رحمان خودش تنها، در پهلویش کمی پستر طالبوف میرزا شریف یا محمد شریف رئیس اون وقته ناحیه رشت ششته بود و برای استاد نوری که هم یک طرفی صلح بود و هم خیلی مریض بود، یعنی خیلی لاغر شده بود، نشسته نمیتوانست، در همون ورزشگاه یک کرسی پلاستیکی در قطار همه ما وکیلان پارلمان جا کرده بودند و استاد، من وضع استاد را درک میکردم، از استادم پرسیدم، ما پهلوی هم نشسته بودیم و یک عکسی از اون مراسم هنوز هم وجود دارد که استاد چی شد، چرا این حالت پیش آمد که بار اول شما را به منبر همچون یک طرف صلح دعوت نکردن، در پهلوی رحمان نمیشنانند؟ استادم خیلی ناراحت بود، گفت نمیدونم، این یک پیام بسیار بد است، شاید که از این مریضی و از بیماری من دارد سوء استفاده میکند و میداند که دیگر من نه حوصله و نه توانی الان اعتراض یگان اقدام ندارم. و بعد حالا سخنرانی رحمان تمام نشده بود که من وقتی که با استاد دیدم که استاد خیلی هم ناراحت است، هم در اون کرسی پلاستیکی در اثر این داروها نشسته نمیتواند، و میرزاخوجا نظاموف گفتم که اگر امکان باشد یگان جا آماده کنید، ما استاد را بریم کمتر استراحت کند. و میرزاخوجا نظاموف زود از پس کار شدن و خانه برادرش رو آماده کردن. ما هر سه نفر اون جشن را ترک کردیم، ورزشگاه را ترک کردیم در نیمی اون مراسم و رفتیم به خانه برادر میرزاخوجا نظاموف. استاد تا آخری جشن ننشست و بعد از آن که جشن تمام شد، زاکرجان وزیروف بار دیگر آمد، گفت که رحمان
شما را دعوت میکند به بوستانسرا برای ضیافت جشنی و بعد اونجا رفتیم و استاد اون صحبتی که بارها بعد در تلویزیون حکومتی از آن سوء استفاده میکردن، چون استاد در حالتی هم ضعف قرار داشت، تحت تاثیر اون حالت بود و دیگر بیشتر در فکر سلامتی بود از اونی که در فکر این همه تحقیر و توهین نسبت او، نسبت صلح، نسبت یک طرفی صلح شده باشد. و ما همطور برگشتیم به دوشنبه و این بار اول بود که بعد چند ماه دیگر مرحوم استاد از دنیا رفتن ولی در زمان زنده بودن استاد علاکه امام علی رحمان این دست به این به احترامی طرف دیگری صلح زد. حالا بعضی ها فکر میکنن که بعد از رفتن استاد این کار را شروع کرد. نه، این طور نیست. ما شاهدان زنده هستیم که امام علی رحمان این کار را در زمان زنده بودن استاد با استفاده از اون ضعف و حالت سلامتی استاد خیلی هم نامردانه این کار را شروع کرد که تا امروز دیگر تمام دستاوردها را به نام خودش ثبت کرده است و گویا که طرف دیگری صلح وجود ندارد. یک طرف جنگ است، یک طرف صلح. حالا که همه میدونند که هم جنگ و هم صلح همیشه دو طرف دارد. بله، واقعا جنگ و صلح با یک طرف بوده نمیشد، با دو حداقل دو طرف باید باشد. درست گفته دوستان. حالا این از صحبت شما، حالا که این از سیاستمداران افغانی خراسانی را یادآور شدید از گفته هاشون، حالا علل خصوص یعنی استاد نوری در همان وقت شبهه داشتند، معلوم میشد که شبهه داشتند به نیت نیک امام علی رحمان درباره صلح. آیا میتوان گفت که عیناً همین صلح امضا پروژه صلح یا همین نقشه صلح در عموم یک نقشه امام علی رحمان برای تسلیم کردن مخالفان بود؟ یعنی یک نقشه دراز مدت کشیده بود تا در و ابتدای همون سازشنامه صلح و بعدا پره تسلیم کردن و با این حالتی که امروز ما داریم به همین حالت آورده رساندن ملت بود. آیا چنین نقشهش بود یا این چیزی که بعداً به ذهنش آمد؟ نه، اصلا نقشه رحمان صلح کردن نبود. شما باید بیارید صحبتی او را در تلویزیون استانکین اون وقت بود، حالا شبکه یکی روسیه شده است، که در اونجا خیلی واضح روشن میگه که من هیچگاه با این طرف صلح نمیکنم. اما بعدی که مجبور شد، چون که هم روسیه کمک را قطع کردن شد، هم مناسبتش با اسلام کریم فلکه خوب نبود و هم نیروهای رزمنده اپوزیسیون که رفته بودن به افغانستان از اونجا شروع کردن به آزاد کردن قلمرو تاجیکستان قدم به قدم. علاکه در کیلومتر هفتم شهر دوشنبه بودند و دیگر امام علی رحمان در تیررس نیروهای اپوزیسیون قرار داشت و چند مراتبه حتی به منطقه کلاب هم وارد شدند، چه از طرف افغانستان و چه از طرف از تپه‌های طویل دره به منطقه شغناو و بعدا خود استاد نوری سپارش داد به نیروهای نهضت که از منطقه کلاب برگردن به طویل دره و رحمان در چون یک شرایطی پیوسته باختن میدان نظامی بود و مجبور به صلح شد. اما در مرحله بعدی، بعد از آن که استاد نوری و در مجموع رهبریت اپوزیسیون با اون نیت نیک و خالصانه که به صلح داشتند و مسئولیت خود را در پیش سازشنامه اجرا کردند، خود را خلع سلاح کردند و نیروها را به حکومت سپردند، هم سلاح و هم رزمندگان را، امام علی رحمان درک کرد که اکنون فرصت آن رسیده است که هم انتقامش را بگیرد و هم اپوزیسیون خلع سلاح شده را قدم به قدم از صحنه، از دستاوردهای صلح و اصلا از فعالیت بیرون کند. و من پیشتر هم گفتم اون بار اول دیگر خودش رو اعلان کرد یک صلح آفرین یگانه، بعدا رفت به پامال کردن ارزش‌ها که اونم در زمانی، حالا در زمانی که خود رحمتی استاد بود و دیگر رهبران استاد همت‌زاده زنده بودن، منع کردن اذان و بستن خیلی از مکان‌های عبادتی و فشار بالای حجاب و فعالیت حزبی دینی و مؤسسه‌های دینی. این علاقه معنای را داشت، نشانه‌هاش معلوم بود که امام علی رحمان دیگر اون برنامه‌اش رو نسبت صلح تغییر داده است. حالا ما دیگر بالاخره نمیتونیم نیت انسان‌ها رو
100% بدونیم که آیا واقعا در اول این روند صلح چنین نقشه ناجوانمردانه را داشت یا نه، ولی بعدا میتواند که در اول باشد، میتواند این باشد که بعد از اون که دیگر دید که طرف اپوزیسیون خلع سلاح شده است، دیگر نیروی برای مبارزه مصالحانه ندارد، شاید که برنامه‌اش بعدا تغییر کرد. آیا میتواند گفت که حالا امام علی رحمان هر 27 ایون را جشن میگیرد و پروپاگاندای این را همچون یک جشن پیروزی تلقین نشان میتن به مردم. علال خصوص من در آخر او سفر کرد به ولایت مختار کوهستان بدخشان، علال خصوص به ناحیه روشانی که 2 سال پیش در آنجا مردم را با سپارش یا قتل عام کرده بودند و صدها نفر را زندان میکرد و حالا از ابتدای سال تا حاضر ما حالا 3 زندانی سیاسی که از این ولایت داریم در دنیا گذشتن در زندان. نظری شما واقعا رحمان با این روز همچون روز پیروزی خودش رو بالای ملت و عموما بالای رقیبان در گذشته است مثل حزب نسل اسلامی تاجیکستان عموما یک جبهه دموکراتی اسلامی میداند، یا اینکه واقعا او میخواهد به مردم رساند که اینها بد بودن و بدان را ما دور کردیم و دیگر ملت در وحدت هست است و ما دیگر جشن میکنیم؟ سلیم جان، با استفاده از این فرصت که حالا یادآور از این گذشتگان روزهای اخیر از زندانیان سیاسی کردید، من هم تسلیت خود را به خانواده این گذشتگان به خصوص این خلیفه که اخیراً مظفر دولتمیروف گذشت و چند نفر دیگر هم که قبل از اون در زندان به شهادت رسیدن از مبارزین و از زندانیان سیاسی هم بدخشان و هم از دیگر مناطق، تسلیت خود را بیان می‌دارم. و این حادثه اخیره که در راه خوجند مسچاه امروز خبر آمد که باعث تلفات چندین نفر هموطنان شده است، به اهل خاندان و نزدیکانشان صبر جمیل خواهانم. و ببینید، من فکر میکنم که امام رحمان که حالا خودش رو پیروز این نبرد میحسابد، برایش شاید گفتنی هست که مهم نیست که شما با چی راه پیروز میشوید. اگر در میدان نبرد نظامی من نتوانستم بر یک قسم دیگری ملت پیروز شوم، حداقل در مبارزه سیاسی با راه فریب و نیرنگ من پیروز شدم نهایت کار. اما من این را بگم که حالا میگن که چوجه را در تیرماه میشمارند. در یک روند دولت سازی و ملت سازی 5 10 15 20 سال هنوز این مدت طولانی نیست و هنوز خیلی زود است نتیجه گیری کردن که در این مبارزه کی پیروز شد. من فکر میکنم در نهایت کار ملت پیروز خواهد شد. ملت یک بار 27 ایون سال 1997 پیروز شد از بالای جنگ. بار دیگر ملت در آینده از بالای خیانت پیروز خواهد شد. من به این شک ندارم. و حالا رحمان با هر شکلی که درست که اعلان نمیکند که این پیروزی من بر یک بخش دیگری ملت است، ولی با رفتارش و بخصوص با تبلیغات جانبدارانش این رو به یک شکل بیان میکند که بالاخره من پیروز شدم، طرف دیگر شکست خورد. اما من فکر میکنم و به این باور دارم که حرف آخر رو در آینده خود ملت خواهد زد و این عدالت رو برقرار خواهد کرد. البته به این معنا نه که طرف اپوزیسیا باز به طرف دیگر پیروز خواهد شد. هر کسی فکر کند که در این روند صلح یک طرف بر طرف دیگر پیروز می شود، خطا کرده است. حالا امام رحمان این کار را کرده ایستاده است. طرف ما نباید چنین فکر و اندیشه را داشته باشد، بلکه ما باید تلاش کنیم که ملت بار دیگر از بالای این خیانت هم پیروز شود و آن وقت من می توانم گفته که دیگر همه ما هم حق داریم و هم وظیفه داریم که این روز را هم تبریک بگیم و هم جشن بگیریم و این واقعا یک روزی خیلی هم تقدیرساز برای ملت باید باشد. چرا؟ برای آنکه تمام این جشن‌های دیگرمان، روز استقلالیت، جشن نوروز، حتی عیدهای قربان و رمضان، عیدهای دینیمان، اینها همه در شرایط صلح و وحدت جشن گرفته می شوند.
ما حتی در شرایط آرامش عبادت کرده میتوانیم، ما زندگی عادی خودمون رو در شرایط صلح و وحدت کرده میتوانیم و بنابر همین امروز خیلی روزی مهم است. اما الان امروز واقعا روزی جشن یک نفر و یک گروه شده است، چون امکان ندارد که مردم مهاجر تاجیک در روسیه در زیر ظلم و فشار در جنگل و در تهخانه ها کار کرده ایستادند و هر روز نمیدونند که آیا پلیس روسیه با آنها چی کار میکند، به جنگ میفرستد یا آنها رو به تاجیکستان دیپورت میکنند. یک قسم دیگری هموطنان در زندان، یک قسم دیگر در اروپا و کشورهای دیگر مهاجر. اینها این روز را برای خود نه جشن میدانند نه روزی هست که یکدیگر را تبریک گویند. یعنی این روز جشن یک نفر و یک گروه است، اما برای یک گروه دیگر، یک قسم دیگری از ملت روزی هست که ده ها و صدها سوال ها در ذهن آنها میچرخد. استاد حالا به سوال بعدی گذاریم. اگر سوالم چنین است که نقش حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در صلح تاجیکان است. پیش از به همین موضوع پاسخ دادنتان میخواستم یادآور شدم که همین امام علی رحمان بعد از سال 2015 در چند مراسم های وحدت، علال خصوص به فکرم در همین جشن وحدت باشد، تاکید کرد و اعلان کرده بود که ما هیچ وقت با حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یگان سند امضا نکردیم. اگرچه بعدا دوستان نوارهای پیدا کردند که او در افغانستان هم این ضد این حرفش گفته بود، یعنی عیناً حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را به زبان آورده بود. و در همین پس منظری همین گفته های امام علی رحمان شما میتوانید گفت که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در همین تاریخ صلح تاجیکان چی نقش بازی کرده بود و این دعوای رحمان به خاطر چی بود؟ یعنی گفت این کار کردن که ما با نهضت امضا کردیم. ببینید ما نباید به این حرفای رحمان دیگر زیاد توجه کنیم، برای اینکه رحمان تمام حرفایش، تمام سیاستایش یکی بر دیگرش تناقض دارد و مثلا یک زمان میگوید که من هیچگاه صلح نمیکنم، بعد میگوید که من صلحخواه بودم و هستم، یک زمان میگوید که من با رهبر نهضت اسلامی تاجیکستان در هر کجایی که باشد میروم صلح میکنم، بعد میگوید که من با نهضت هیچ وقت صلح نکردم و از این حرفها و موقعگیری های پر از تناقض امام رحمان زیاد دارد. شاید فردا باز یک حرف دیگر میگوید که کاملا به این حرفهای گفتهش مخالفت دارد. اما ببینید نقش نهضت در این روند صلح چی است. یادمان نرود که وقتی که رهبران فرانت خلقی در دوشنبه آمدن و در دست نهضت اسلامی تاجیکستان اسیر افتادند، خود همین سنگک سفروف رئیس اون وقتی حالا عبدالرحیم یادم رفت، یکی از رستم عبدالرحیم، یکی از رهبران فرانت خلقی و تشکیل کنندگان اون اعتراض های مردم کلاب علیه حکومت عمل کننده اون وقت، اگر نهضت اسلامی تاجیکستان صلح نمیخواست یا به عبارت دیگر بگیم جنگ میخواست، سنگک سفر و رستم عبدالرحیم اینها را آزاد نمیکرد و نمایندگان نهضت در شهر کلاب را، خدا رحمتش کند، محمد لایق را، رئیس نهضت در شهر کلاب را مسئول نمیکرد که اینها را زنده و سالم با ماشین خودش به شهر کلاب برد گسیل کند و برگردد. یعنی ببینید صلح‌خواهی نهضت از روز اول نزاع، هنوز قبل از شروع جنگ، رهبران و تأسیس کنندگان فرانت خلقی را که بعداً ملت تاجیک را قتل عام کردند و نهضت اسلامی تاجیکستان و تمام نیروهای دموکراتی و ملی را هم، اینها را زنده و سالم به شهر کلاب بردند. اما خیانت به نهضت در همون وقت شروع شد. محمد لایق را بعد از آن که برد سنگک سفروف اینا را به شهر کلاب رساند، در همونجا کشتند. یعنی کسی که خودش اینها را نجات داد و کفیل شد و برد به شهر کلاب رساند، خودش به شهادت رسید. اولین شهید راه صلح از طرف نهضت همون برادر مرحوم اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محمد لایق است. یا اینکه صلح خاروق، استاد نوری رفتن به شهر خاروق و دیگر رهبران اپوزیسیون برای صلح هنوز قبل از شروع جنگ و دهها اقدام های دیگر. حتی نتیجه همین سیسیه 16 را
раҳбарияти наҳзати исломии тоҷикистон бо фиристодани як телеграмма ва хондани он дар телевизиони ҳамон вақта эътироф карданд, гуфтанд ки марҳамат биёянд ба шаҳри душанбе ва зимоми қудратро ба даст бигиранд то ин ки ҷанг нашавад. аммо эмомалӣ раҳмон, мо 2 рӯз пеш суҳбати вазири собиқи дифои ӯзбекистонро тамошо кардам, ҷаноби Ахмедовро. дар он ҷо вазири дифои ӯзбекистон шарҳ медиҳад хотираҳояшро, ки чӣ гуна онҳо оварданд эмомалӣ раҳмонро ба Тирмиз, барояш либос хариданд дар мағоза ва ӯро омода карданд барое ки бо танку тупу тир, бо ҳавопаймо, ҳатто ин вазир бо фахр мегуфт ки ман аз пойгоҳи низомии Хонобод чихел ҳавопаймоҳоро мехезондам ва Тоҷикистонро бомборон мекардем. ва инро бо як фахр мегуфт ҳамроҳи Квачков ва эмомалӣ раҳмонро бо як нигоҳи таҳқиромез муносибат мекард, ки мо аз ин одаме ки аслан худаш намедонист ва либоси дуруст ҳам надошт президент сохтем ва ӯро дар сари қудрат нишондем. ва ин воқеият аст ва ин муносибати наҳзат ба сулҳ буд ва муносибати раҳмон ба сулҳ. вале баъдан ҳатто дар баъд аз он ки ин ҳама кушторҳо шуду наҳзат ҳиҷрат кард ва бо муқовамат роҳро барои сулҳ аз нав муҳайё кард, бо аввалин фурсате ки Примаков рафт ба Кобул бо устоди марҳум мулоқот кард, устод омодагиашро барои сулҳ нишон дод ва ин сулҳ баъдан ба даст омад. бинобар ҳамин наҳзати исломии Тоҷикистон на танҳо дар ин сулҳ нақш дорад, балки ман фикр мекунам ки яке аз муҳандисони ин сулҳ, яке аз меъморони ин сулҳ ҳаст, мемонад. фақат барои инро фаҳмидан, эътироф кардан ҷавонмардӣ лозим, як нигоҳи бетарафонаи холис лозим ва ман мутмаинам ки дер ё зуд ин ҳақиқатҳо рӯи об хоҳанд баромад. эмомалӣ раҳмон чӣ қадаре ки аз худаш сулҳҷӯу сулҳофарин натарошад ва тамоми ин дастовардҳои миллат ва тарафи дигарро ба номи худ нанависад, ҳамин як суҳбати Квачков, як суҳбати вазири собиқи Ӯзбекистон кофӣ аст, ки тамоми ин қасри дуруғин ва коғазини эмомалӣ раҳмонро бо як пуф кардани як Квачков ё ин ки Ахмедов онро аз байн бибарад ва ҳеҷ гоҳ дурӯғ собит ва барқарор набуд. дер ё зуд он ҳатман аз байн хоҳад рафт. устод ҳозир шумо аз ҳамон навори собиқ вазири дифои ӯзбек Рустам Ахмедов хато накунам ёдовар шудед. ҳоло айнан мехостам дар бораи ҳамин пурсам ки ин навор ҳамин 3 рӯз пештар, яъни 4 рӯз пештар ба нашр шуд. ба назари шумо сабаби нашр шудани ин навор ва ба ҳар ҳол собиқ вазири дифоъ аст, собиқ вазири дифоъ хотираҳояшро дар бораи эмомалӣ раҳмон ва ҷанги тоҷикон гуфта истодааст, ки ин як нафари расмӣ ҳастад, агарчи собиқ ҳам бошад. ҳоло дуруст аст ки дар бораи он суҳбат мешавад як барномаи алоҳида карда суҳбат кард, аммо ҳоло мехоҳам пурсам ки чаро айнан ҳамин шабу рӯз ҳамин навор рӯи эфир баромад ба назари шумо? ман инро ба ин рӯзи ҷашн рабт доданӣ нестам ва аслан фикр накунам ки махсус ин суҳбатро карда бошанд ки ҳадафашон Тоҷикистон бошад ё чизи дигар, чун фигураи ё фарди меҳварӣ дар ин суҳбат худи ҳамун собиқ вазири дифоъ буд ва аз ӯ дар бораи тамоми фаъолиятҳо ва хотираҳояш 1.5 соат мусоҳаба гирифтанд. ман тамошо кардам ин мусоҳабаро дар бораи Тоҷикистон, дар бораи нақши ҳамин инсон дар ҷанги шаҳрвандии Тоҷикистон ва чӣ гуна раҳмонро ба сари қудрат овардан бо супориши Каримов. он инро ҳамчун хотираҳои худ суҳбат мекунад. ҳамагӣ ҳадиаксар 5 дақиқа вақтро ин мавзӯъ намегирад. аз як суҳбати 1.5 соата 5 дақиқаро бахшидан, ин маънои онро дорад ки ин мавзӯъи меҳварӣ барояш набуд, аммо барои вазири дифои собиқ Ӯзбекистон ки инам яке ҷузъе аз корномаҳояш ҳаст, дар қатори дигар мавзӯъҳо матраҳ кард. вале барои мо ҷолиб ин аст ки чӣ гуна он бо ҷузъиёт он хотираҳоро нақл мекунад ва бахусус масалан чӣ гуна эмомалӣ раҳмон дар Москав, дар Кремл, ҳатто номи ҳамун толоро ҳам мегирад ки Георгиевский зал ё ин ки кадом як зали дигар, эмомалӣ раҳмон ба Каримов мегӯяд ки
من آماده هستم که با شما رسپیسک نویسم امضا کنم که اگر من پرزیدنت شوم، پرزیدنت مونه در همین انتخابات سال 94 به فکرم، من این کارها رو برای شما انجام میدم. یعنی تصور کنید که رهبر یک کشور، او رهبر عمل کننده بود، اون وقت رئیس شورا بود، همچون نفر اول کشور، و پرزیدنت یک کشور دیگر میگه که من آماده هستم که با شما یک تعهد، یک سوگند، یک رسپیسک مثل که از یک آدم قرض میگرفته باشد، او از اسلام کریموف پرزیدنتی رو قرض گرفته است. و این جزئیات رو وقتی که احمدوف بیان میکند، اگر واقعا امام رحمان فکر کند که احمدوف تهمت میکند، دروغ میگه، باید به دادگاه مراجعت کند، به سود مراجعت کند و از میرزیوف طلب کند که رستم احمدوف رو برای تحقیر پرزیدنت تاجیکستان به دادگاه بکشد یا به یگان جزای مأموری. اگر این کار رو نکند، پس حرفی که احمدوف گفته ایستاده است و این منظره رو به تصویر میکشد، این واقعیت دارد و واقعا این اصلا جای، مثلا من به این شک ندارم، چون دقیقا همین لحظه رو ادمیشون میگوید، همین لحظه رو، همین گونه مانند و لحظه ها رو خودی کوچکوف میگوید، همین لحظه ها رو حتی من یادم هست که ارکادی دوبنوف، روزنامه‌نگار مشهور روس، از سیسی خوجان در صحبت‌هایش، در خاطرهایش این لحظه رو که در اونجا حضور داشت نقل میکرد که امام علی رحمان در کدام وضعیت و شرایط بود. البته ما یادمون نرود که اون نوارهای دیگر هم هست از سیسی خوجان که چگونه پرزیدنت عمل کننده رحمان نبیف رو مجبور کردن که استعفا دهد و سفرعلی کنجایف که قوی ترین شخص در بین در فرانت خلقی بود و رئیس فرانت خلقی و مؤسس هم بود، او را دزدیدن، بردن در یک جا پنهان کردن تا اینکه سیسی تمام شد و بعد آوردن تا اینکه با امام رحمان رقیب شدن نتواند در این سیسی. این همه در نوارا هست، در ثبت شده است در تاریخ ملت. بازم تکرار میکنم که برای این را درک کردن فقط یک کمی انصاف و واقع بین بود و اینها را همه را روی آب آورد. بله درست میگید استاد. این ببینید هر یک جنگ، حالا ما امروز درباره وحدت گپ زده ایستادیم، درباره صلح، اما پیش از این وحدت و صلح البته یک جنگ بود و جنگ به قربانی نمی شود. در مطبوعات تاجیک و معلومات هایی که در رسانه‌های تاجیکی میبینیم، قربانیان این جنگ را در اطراف 150,000 میگویند، اما دیروز همین سابق وزیر ازبکستان این را 20,000 گفت. یعنی یک شماره رسمی که از جانب یک مسئول دیگر کشور گفته شد. حالا سوال چنین است که جانب تاجیکستان، حکومت امروزی تاجیکستان در همین موضوع هیچ کاری نکردن، نه از قربانیان نام میگیرن، نه از شمارش را عمیق دقیق میگویند و حتی ما میدانیم و در رسانه ها هم معلوم است که خیلی نفرها از نزدیکان خودشان رو گم کردن، میدونن که فلانی او را کشته است یا میدونن که فلان جا او را نابود کردن، اما تا همین روز، تا گذشتن 28 سال، تاریخ و جزئیات آن قربانی ها معلوم نیست. سبب این تناقض 20,000 و 150,000 سبب تناقضش و عموما به حرکتی حکومت تاجیکستان در چی است از نظر شما؟ ببینید، من فکر میکنم که رستم احمدوف، من گوش کردم وقتی گفت که حدی اکثر 20,000 آدم در این جنگ کشته شده است، با فکرم او هم 20,000 نفره رو میگه که با بمب‌های خودش کشته شدن. یعنی خودش شاید به یک شکل حساب کرده باشد وقتی که دهه‌های رامی، دهه‌های رشت و منطقه‌های دیگری تاجیکستان رو بمباران میکرد، خودش حتی گفت که در شهرتوت چی منظره‌های را دیده بود که درون بعد از در آمدن فرانت خلقی و اونجا رو غصب کردن، ورتالیات رستم احمدوف با شهرتوت میشیند، خودش میگه که درون عریق‌ها پر از جسد انسان‌ها بود. بعد میگه که ماکسیموم 20,000 کشته شده است، یعنی همون کسانی که خودشون اینا رو نابود کردن. اما حکومت جمهوری تاجیکستان و مبلغانش وقتی که نهضت را گناهکار کردنی میشوند و سبب این جنگ میدونند، رقم 200,000 رو میگن. از کجا این 200,000 رو میگن معلوم نیست، اما وقتی که آمار رسمی پرسیده میشود از آنها، خاموش میستند. یعنی این تناقض و این بازی با رقم خاصی تبلیغاتگران مبلغین حکومت امام رحمان هست.
ببینید چرا امام علی رحمان منفیتدار نیست که آمار رسمی به دست بیاد. در فلسطین در غزه تا امروز 56,000 انسان کشته شد و 130,000 دیگر مجروح شد. چرا آمار داریم؟ چون که حکومت غزه که در اختیار حماس است یک حکومت مسئول است، تمام کشته شدگان رو اعلان میکند، حساب میکند، چون حیات یک انسان برایش ارزش دارد. همونطور جمهوری اسلامی ایران کشته شدگان جنگ آخر رو اعلان کرد، اسرائیل هم اعلان کرد و در تمام جنگ ها همین گونه هست. اما یگانه حکومت که برایش حیات انسان، مردن انسان ارزش ندارد این حکومت تاجیکستان است که تا به حال این آمار را در اختیار مردم نگذاشته است، حساب نکرده است که چند نفر در جنگ شهروندی کشته شد. چرا این کار را نمیکند؟ یک دلیل دارد، چون وقتی که آمار به دست بیاید و تمام این مردم پرسیده شوند که برای مثال اون قربانی جنگ در کدام روز و در کدام حالت در کجا از طرفی که کشته شد، معلوم شد که این دروغ همش بیهوده بوده است، بی اساس بوده است که نهضت اسلامی تاجیکستان 200,000 را کشت. از این برمی آید که اکثریت قربانیان جنگ شهروندی تاجیکستان از طرف خود امام علی رحمان و دستاندرکاران او کشته شده است، از طرف نیروهایی که از طرف روسیه و اسلام کریم و فینا پشتیبانی نظامی و مالی و ایدئولوژی میشدن. به همین خاطر اینها منفیتدار نیستند تا اینکه این سیر پنهان بماند و اونها بتوانند با این رقم ها بازی کنند و اتهامات به اساس به ملت و به نیروهای ملی مردم زده باشند. من سبب اصلی رو در همین میبینم. خب باشد استاد، در همین صلح تاجیکان ما یک واژه رو میبینیم، یک مضمون، یعنی کفیلان صلح را، دولت های هستند که کفیل صلح هستند. یکیش همین روسیه هست و دیگرش جمهوری اسلامی ایران. کفیلان یک خیلی گویم گرانت های کلانترین. البته دیگر کشورهای در منطقه بوده هم نیز در این صلح سهم داشتند، اما این دو طرف بودند که یکی روسیه و دیگر ایران همچون کفالت این صلح رو به عهده گرفتن. حالا میخواستم فهمم که آیا پیش از همین کفیل شدن همین کشور برادن ایران رو گیریم با جانب مخالفین، با اتحاد نیروهای مخالفین یگان سازش داشتند که ما کفالت صلح شما رو میتیم، اما شما نمیدونم یگان شرط گذاشته باشم، پیش شرط، چون این گپ و حرفا بود یا نبود؟ من چی سبب شد که عیناً همین کشورها کفیل شدن؟ ببینید پوشیده نبود که در وقت جنگ شهروندی روسیه از حکومت اون وقت پشتیبانی میکرد، جمهوری اسلامی ایران از نیروهای اتحاد نیروهای اپوزیسیونی تاجیک پشتیبانی میکرد و بعدا چند دور مذاکرات در ترکمنستان و قزاقستان و در پاکستان و افغانستان و ایران و مسکو برگزار شد و این کشورهای کفیل صلح بودند، با خصوص دو کشور اساسی روسیه و جمهوری اسلامی ایران زیر پرچم سازمان ملل متحد. و تمام این کفالت ها در پروتکل های صلح نوشته شده است، یعنی یگان شرط و یگان شرایطی بیرون از پروتکل نه بالای نهضت نه بالای طرف دیگر نبود. مسئولیت نهضت، مسئولیت حکومت جمهوری تاجیکستان و مسئولیت کشورهای کفیل صلح در این سازشنامه ها در قرار رزولوچه شورای امنیت سازمان ملل آمده است. و وقتی که امام علی رحمان شروع کرد به پامال کردن صلح، من اون وقت سفر کردم به مسکو. ما یک میزگیر در پرزیدنت هتل مسکو برگزار کردیم در عرفه 27 ایون سال 2015 بود فکر کنم. و بعد من در وزارت خارجه روسیه ملاقات داشتم با ماکسیم پیشکوف، سردار دپارتمنت اسنگ که نبیره ماکسیم گورکی هم هست و زبان فارسی رو خیلی خوب میدوند. یک زمان سفیر روسیه در تاجیکستان بود، در ایران هم دیپلمات کار کردگی است و این قضیه صلح تاجیکان رو خیلی خوب میدوند. من به ایشان گفتم که روسیه کفیل صلح هست با جمهوری اسلامی ایران و امام علی رحمان دارد سازشنامه رو پامال میکند. گفت ما کاملا آگاه هستیم، متاسفیم از این کار، ولی شما میدونید که ما پشتیبانی از امام علی رحمان میکردیم،
شاید برای شما مناسبتر باشد که با تهران صحبت کنید و تهران کفیل شما بود و وقتی که تهران جمهوری اسلامی ایران این مسئله رو جدی برداشت، مطمئن باشد که ما از طرف روسیه ما هم دخالت خواهیم کرد و دو جانبه رحمان رو بار دیگر مجبور کنیم که برگردد با سازشنامه صلح و این پامالکنی صلح را ادامه ندهد. من سفر کردم به تهران، با مسئولین وزارت خارجه ایران صحبت کردم، با معاون وزیر خارجه و دیگر مسئولین و مسئله را در میان گذاشتم. اون وقت جناب روحانی بود پرزیدنت، ولی متاسفانه با کمال تاسف میگویم که یعنی با یک کرختی، با یک سردی و یک با بی‌تفاوتی به این مسئله مناسبت شد و میگفتن که بله ما شما را درک میکنیم، اما الان منافع سیاسی، وضعیت منطقه، بخصوص رابطه های ما با تاجیکستان، با کشورهای سابق شوروی تقاضا میکند که ما این مسئله را حالا نبرداریم و شما هم صبر کنید. امیدواریم که کار به یگان جای نمیرسد که بالاخره به یگان نتیجه فاجعه بار برسد. به این همه درخواست و آگاه کردن و بانگ خطر ما متاسفانه در مسکو که دیگر کاملا به تفاوتی بود. حتی فکر میکنم که یک مقدار روسا در اون وقت بیشتر آمادگی نشان دادن، ولی در تهران، در دیگر پایتخت‌ها کاملا دیگر به این مسئله رسیدگی نشد، چون اون زمان سیاست عمومی این کشورها این بود که باید که رو به شرق آورد، همکاری بیشتر با کشورهای عضو شانگهای باشد، چون ایران تلاش داشت که عضو سازمان شانگهای شود و امام علی رحمان همیشه از حق ویتوی خود استفاده میکرد و متاسفانه این واقعیت بود که ما در اون شب و روز روبرو شدیم و امام علی رحمان بعد از آن دید که نه تنها سازمان ملل که مشغول جنگ افغانستان است و عراق و سوریه و جاهای دیگر و ایران و روسیه هم هیچ میلی ندارن که به خاطر کدام نهضت و به خاطر کدام صلح و سازشنامه بیاین بار دیگر خودشان را با حکومت تاجیکستان وارد بحث و گفتگو شوند. رحمان این فرصت را خیلی فرصت غنیمت دانست و کار خودش را در حق صلح و سازشنامه و نهضت و طرف دیگری صلح انجام داد. خیلی خوبه. ببینید استاد، حالا درباره ایران گفتیم که یک بی‌تفاوتی کرد با این قضیه صلح تاجیکان و در آخر حالا همچون یک شهروند، من میخواهم این حرف رو بگویم، همچون یک شهروند تاجیکستان که عیناً حکومت ایران که کفیل بود، کفیل صلح ما مردم تاجیکان بود، حالا امروز رفت از کنار امام علی رحمان. میشود گفت چنین از نقطه نظر من که او با یک ظالم دست ظالم را گرفته است. این نظر من است. شاید مردم هم چنین فکر داشته باشند. آیا همین نظر من درست است یا این سیاست است که چنین بازی ها را دارد؟ ببینید، حالا جمهوری اسلامی ایران در یک حالت قرار دارد که من فکر میکنم که در چنین حالت اگر ما نتوانیم کمک کرده و پشتیبانی کرده، حداقل در همین شب و روز از حتی اون شکررنجش و انتقادهای دوستانه و برادرانه خودمان یک کمتر خودداری کنیم. البته ما درباره گذشته اون چیزی که الان من گفتم یادآور شدم، این درباره حادثه های 10 سال قبل بود که در اون وقت جمهوری اسلامی ایران در اوج قدرت بود و نه تنها هیچ مشکلی نداشت، بلکه در مقایسه با امام علی رحمان، یعنی وقتی که با امریکا، با اسرائیل و یک قسمی از جهان در سطح برابر مبارزه میکند و بحث میکند، از منافع خود حمایت میکند، البته رحمان هیچگاه با جمهوری اسلامی ایران طرف بوده نمیتوانست و هنوز هم نمیتواند. حتی جمهوری اسلامی ایران در همین شب و روزم، یعنی یک استان ایران از لحاظ نظامی و اقتصادی و همه طرفه از حکومت رحمان قوی تر است. اما من حالا هر چیزی که گفتم درباره اون وقت بود. اتفاقا من به این باور هستم که اگر جمهوری اسلامی ایران در اون وقت که هم حق داشت، هم مسئولیت داشت، وظیفه دار بود که همچون کفیل صلح مسئله را در سازمان ملل بردارد و هم از صلح تاجیکان حمایت کند، هم از نهضت اسلامی تاجیکستان،
و هم از خود از جایگاه خودش همچون یک کشور جدی و یک کشور صلح آفرین که من فکر میکنم مهمترین دستاورد خارجی جمهوری اسلامی ایران در مرزهای بیرون از ایران ان همین صلح تاجیکان بود، نه اون چیزی که در کشورهای دیگر خاورمیانه رخ داد که ما دیده ایستادیم، بلکه ان همون چون در همه اون پرونده های دیگر جمهوری اسلامی ایران متهم به آن است که در اونجا حالا تا کجا این واقعیت دارد یا ندارد مسئله دیگر است، اما جمهوری اسلامی ایران را متهم میکنند که با دخالت میکند با امور کارهای مثلا منطقه و دیگر که اکثریت این اتهامات البته جز اتهام چیزی دیگری نیست. اما در تاجیکستان برعکس این یک دستاورد بسیار مهمی دیپلماتی بود و هم جای فخر برای جمهوری اسلامی ایران بود و نقطه قدرت جمهوری اسلامی ایران بود که با آن باید هم فخر میکرد و هم از آن پشتیبانی میکرد که نکرد متاسفانه، بلکه امروز اون تمرکز رو در نقطه های دیگر در جایهای دیگر کرد که امروز حالا وضعیتی که ما داره میبینیم. بنابر همین من دیگر حالا در اینجا در این وضعیتی که در منطقه و در اطراف جمهوری اسلامی ایران هست، من فکر میکنم که از روی آداب برادری و دوستی و سیاسی شاید این باشد که ما از گفتن بعض حرفایی که باید بگوییم و حق داریم بگوییم فعلا خودداری کنیم. حالا یک سوال دیگر به همین موضوع در ذهن دارم. عموما رابطه یا مناسبت امروزه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در علاهدگی و پیمان ملی تاجیکستان در عمومی با جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟ آیا یگان رابطه دارد؟ این یک. و دوم، چرا در همین جنگ آخر که ایران و اسرائیل بینشان گذشت نه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و نه پیمان هیچ واکنش نکردند، یک خاموشی رو انتخاب کردند؟ بسیار سوال‌های مهم و خوب است. ببینید، رابطه هم پیمان ملی تاجیکستان و هم حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با جمهوری اسلامی ایران همچون رابطه دو کشور دوست، دو ملت همدین، هم فرهنگ، هم تاریخ است. دو ملت هست که ما تاجیکان و ایرانی ها را نمیشود با این مرزبندی های جغرافی و سیاسی، با این موقعگیری های سیاسی، چی مثلا موقعگیری سیاسی منفعت محور جمهوری اسلامی ایران در قضیه صلح تاجیکان و چی موقعگیری امروزه ما هم در پیمان و هم در نهضت اسلامی تاجیکستان که این هم 100% منفعت محور است، در ادامه همون موقعگیری های سیاسی که از در این چارچوبه که جمهوری اسلامی ایران در مناسبت خودش با نیروهای مبارز تاجیک معین کرد، ما در همین چارچوب داریم موقع گیری میکنیم. اینها به هیچ وجه معین کننده و حل کننده نیستند، چون مناسبت های دو ملت، دو کشور و نیروهای سیاسی، مردم فراتر از این است، عمیق‌تر از این است. نباید اینها رو تنها در چارچوب موقع گیری های جمهوری اسلامی ایران در قضیه صلح یا حتی در نه تنها قضیه صلح، در قضیه سرکوب نهضت اسلامی تاجیکستان و از فعالیت رسمی باز داشتن نهضت اسلامی تاجیکستان که در اینجا هم هیچ واکنش نبود، یا موقع گیری اخیری ما در نسبت این حادثه‌های اخیر که شد، اینا به هیچ وجه نه برای جمهوری اسلامی ایران و نه برای ما یک حالتهای معین کننده نیستند. اما نباید این رو هم انکار کرد که تأثیر دارن اینها و بیانگر بعضی حالتهای امروزه هستند. اما در مجموع من فکر میکنم که مناسبت ها و رابطه ها عمیق‌تر از این است. این یک طرف مسئله و طرف دیگر این است که ما رابطه ها با جمهوری اسلامی ایران به مثل دیگر کشورها هست، به مثل کشورهای دیگر منطقه، چون این چارچوب رو البته در گذشته عمیق‌تر بود، خیلی نزدیکتر بود و اما بعدا وقتی که دوستان یک چارچوب نو رو معین کردن، اتفاقا را باید بگم که نه با اقدام نهضت اسلامی تاجیکستان و بعدا نه با اقدام پیمان ملی تاجیکستان، بلکه با اقدام، با تشبث و ابتکار خود دوستان در جمهوری اسلامی ایران، و ما این قاعده بازی و این
چارچوب را پذیرفتیم و امروز همچون یک حزب سیاسی یا یک تشکل سیاسی با جمهوری اسلامی ایران مثل که با دیگر کشورهای دوست و برادر در منطقه داریم با همسایگان خود به همون برابر است و از این هم عمیق‌تر و بهتر. چرا؟ با اون رابطه‌های فرهنگی، دینی و اون سابقه همکاری که ما داشتیم طبیعی است که در مقایسه با دیگر کشورها بهتر و عمیق‌تر خواهد بود. اما در قسمت اون دوم سوال شما که چرا نه نهضت اسلامی تاجیکستان و نه پیمان ملی تاجیکستان در این قضیه اخیر هیچ موقع نگرفتن. ببینید اصلا موقع سیاسی سه شکل است: یا جانبداری و پشتیبانی، یا محکوم کردن، یا اینکه خاموش ایستادن که این هم یک موقع سیاسی است و حتی در بعضی حالات شاید قوی‌تر همین باشد و پیام قوی‌تر و سخت‌تر بدهد از آنکه که آدم میآید یک موقع سیاسی میگیرد یا موقع علنی میگیرد. و من پیشتر هم گفتم که این 100% این موقع رسمی ما که یک موقع سیاسی است در چارچوب منفعت‌های پیمان ملی تاجیکستان و منفعت‌های نهضت اسلامی تاجیکستان است. همون طوری که موقع گیری‌های قبلی هم نهضت و هم جمهوری اسلامی ایران در مناسبت با یکدیگر منفعت‌های سیاسی در چارچوب منافع سیاسی بودند و ما با کمال احترام، اگرچه گاه برای ما خیلی تلخ بود تحمل آن و هضم کردن آن و هنوزم تلخ است، ولی با احترام به این موقع و حتی ما در یک جای رسمی هم به هیچ وجه از آن یک شکایت یا حتی رنجشی هم از خود بیان نکردیم. الان که بعد از 10 سال به این گونه سوال ها گذاشته می شود، اون را همچون یک فکت تاریخی در مناسبت با حادثه های تاریخی و در اون کنتکست معین صحبت میکنیم. و بنابراین من مطمئنم که جمهوری اسلامی ایران و کسانی که تفکر دولتی دارند، تفکر ملی دارند و همیشه موقع های سیاسی را از موقع های شخصی و گروهی فرق کرده میتوانند، اونا کاملا درک میکنند ما را اونطوری که ما درک کردیم و درک خواهیم کرد. اما این نکته رو هم بگویم که موقع شخصی، حتی موقع یک گروه از موقع سیاسی یک تشکیلات سیاسی فرق دارد. برای مثال ما وقتی که در نهضت اسلامی تاجیکستان در ریاست این موضوع رو بحث و بررسی میکردیم، من شخصا خودم با اون نگاه شخصی خودم به این قضیه حتی پیشنهاد کردم که ما یک بیانیه بسیار واضح و روشن با پشتیبانی از جمهوری اسلامی ایران و محکوم کردن هجوم اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران قبول کنیم و این موقع، این پیشنهاد شخصی من و خیلی میخواستم که این موقع پیشنهاد من تبدیل شود به موقع ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. اما نهضت اسلامی تاجیکستان در شخصیت ریاست عالیش تصمیم گرفت که نه، ما هیچ بیانیه در این موضوع صادر نکنیم و این موقع در راستای منفعت‌های حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است. چون ببینید ما ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مسئول منفعت‌های حزب و جانبداران و اعضا هستیم. در شرایطی که ما قرار داریم این وضعیت رو تنها خودی ما درک میکنیم و ما مسئول همین وضعیت و همین موقع و همین منافع هستیم. ما نه مسئول منفعت‌های جمهوری اسلامی ایران هستیم، نه مسئول منفعت‌های امت اسلامی هستیم و حتی ما همچون یک حزب سیاسی مسئول منفعت‌های ملت تاجیک هم هستیم. مسئول منفعت‌های ملت تاجیک حکومت جمهوری تاجیکستان است. ما بله تمام تصمیم‌های خود را باید در راستای منفعت‌های ملی بگیریم، اما به واسطه مسئول منفعت‌های حزب، جانبداران و اعضایان و زندانی‌های سیاسی خودمان و اون شرایط و وضعیت خودمان هستیم. بنابراین همین من اگرچه پیشنهاد شخصی من نگذشت، من با تمام قدرت، با تمام نیرویم از این موقع حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که برخلاف موقع شخصی من بود پشتیبانی میکنم، از آن حمایت میکنم و ببینید حتی از آن فخر میکنم. چرا؟ حتی در صورتی که موقع شخصی من نگذشت، اما نه برای آنکه فکر میکنم که این موقع درست بود، موقع انتخاب کرده و یعنی تصمیم گرفته شده، بلکه با آن فخر میکنم که نهضت اسلامی تاجیکستان در شخصیت ریاستش
خود را یک نیروی مستقل، یک نیرویی که واقعا آگاه و حتی در مسئله که امروزها یک سر و صداهای نسبت نهضت اسلامی تاجیکستان و حتی تحقیرآمیز نسبت ریاست نهضت اسلامی تاجیکستان شده ایستاده است که واقعا همین تحقیرآمیز است و این خیلی ظالمانه هست که میگویند که هر چی که کبیری بگوید در نهضت اسلامی تاجیکستان بخصوص در ریاست همون میشود. همین قضیه نشان داد که کبیری میتواند یک موقع شخصی داشته باشد، اما نهضت اسلامی تاجیکستان میتواند در بالاترین مقام تصمیم گیرنده خودش یک موقع دیگر داشته باشد و کبیری مجبور است، وظیفه‌دار است که از این موقع دست جمعی نهضت حمایت کند، پیروی کند و پشتیبانی کند و این افسانه بافته شده را به خاک یکسان کرد. از همین لحاظ من با برادرانم گفتم که من دست تک تک شما را میفشارم که همینجا اثبات کردید که تمام این افسانه ها و تهمت ها در حق نهضت اسلامی تاجیکستان دروغ است. نهضت اسلامی تاجیکستان حتی اگر تصمیم اشتباهی هم بگیرد، تصمیم مستقلانه میگیرد، جدا از موقع رهبریتش، جدا از موقع حتی کشورهای دوستش. و من با همین خاطر وقتی میگم که با این موقع گیری میفخرم، به خاطر آن است که نهضت اسلامی تاجیکستان توانست با این موقع گیری با همه این فشارها که تقریبا خیلی از کسانی هم که تنها به خاطر آن که ما هم خفا نمانیم از دیگران آمدن یک موقع گرفتن، کسانی هم که شاید در باطنشون طرفدار آن باشند که جمهوری اسلامی ایران شکست بخورد، ملت ایران شکست بخورد، تا دی روز تحقیرآمیز کشوری نامش به همه معلوم میگفتن، حتی نام جمهوری اسلامی ایران رو نمیگرفتن. امروز اینها تبدیل شدن همه گویا به پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران، چون فضای عمومی این را تقاضا میکند. اما نهضت اسلامی تاجیکستان تبدیل شده است به کسی که باید این همه فشارها را تحمل کند. البته نهضت اسلامی تاجیکستان آماده هست که این همه فشارها و این همه موقعهای موقتی را تحمل کند، اما بار دیگر به اثبات برساند که یک نیروی مستقل هست، یک نیروی هست که منافع استراتژی دراز مدت خود را، ملتش را و حتی رابطه‌های خودش با ملت ایران را قربان این موقع گیری های موقتی و فرصت طلبانه نخواهد کرد و بار دیگر اثبات کرد که واقعا یک نیروی مستقل، آگاه و واقعا هم ملی هست که تنها در چارچوب منافع ملی و در چارچوب منفعت‌های حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تصمیم میگیرد. دقیقاً همین موقع هم در پیمان ملی تاجیکستان بود هست. شما خودتون آگاه هستید که خیلی از دوستان ما در پیمان ملی موقع شخصی خودشان را بیان کردن، از آن جمله خود شما هم. اما پیمان ملی تاجیکستان تصمیم گرفت که در این مسئله خاموش باشد. برای چی؟ برای آنکه خاموشی پیمان ملی تاجیکستان اینم در راستای منافع پیمان ملی تاجیکستان و ادامه مبارزه ما برای ملت، برای منفعت‌های درازمدت ملت ما خواهد بود. بسیار عجیب استاد، چون که حالا خیلی که گفتید من پیشنهاد کردم تا یک بیانیه یا نظری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفته شود، اما ریاست قبول نکرد. وقتی که این حرفا رو میگفتید من در ذهنم همون بخشش باشد، وقتی که میگن کبیری دیکتاتور است، ما همین چیز ذهنم آمد که این چطور میشود گفت دیکتاتور وقتی که ریاست همچون یک نهادی که قرار را قبول میکند با رئیسش، با رئیس حزب راه رو نشان میدهد. یعنی این مضمون این دیکتاتور گفتن و این همه شعارهای پاپولیستی که از بیرون شنیده می شود دیگر با یک تین سیاه، یک پوچک تبدیل گشته است. ببینید ما اینجا یک نکته دیگر هم علاوه کنم که متاسفانه وقتی یک نفرانی که نهضت رو از بیرون نمیشناسند و وضعیت داخلی نهضت، مکانیزم تصمیم گیری های نهضت رو با معیارها و میکیالهای خودشون قضاوت میکنن، من از اونها زیاد ناراحت نیستم، چون که اونها یا نمیشناسن یا نمیدونن یا عادت کردن که نهضت رو هم مثل دیگر احزاب و گروه های خودشون بدانن.
اما وقتی کسانی که در داخل نهضت هستند و در این تصمیم گیری ها شرکت میکنند و این واقعیت ها را روپوش میکنند با هر دلیل با هر غرضه، واقعا این جای نگرانی است، جای ناراحتی است. اما بار دیگر تکرار میکنم که نهضت اسلامی تاجیکستان اصلا یک سبب اصلیه که چرا با ما این همه عداوت و کینه‌توزی در وقتهای آخر شدت گرفت و عجیب است که اون جبهه‌ای که علیه ما شکل گرفته است، از حکومتداران و مبلغان حکومتداران تا فابریکه جواب و فابریکه تحقیر تا مخالفین و یک گروه از برادران از داخل خود نهضت یا از نیروهای اسلامی که بیشتر ببینه در موقع گیری خیلی متعصبانه رفتار میکنن، تعصب مذهبی، تعصب شخصی دارن، اینا همه در یک جبهه قرار گرفتن. جبهه هم اون نیست که اونها در یک جبهه مشترک برای هدفهای استراتژی مشترک عمل کنند. حالا در جبهه بر ضد کبیری و در بر ضد ریاست عالی نهضت اسلامی تاجیکستان با شعارهای نهضت دوستدارانه، دلشون به نهضت میسوزد، دینشون به مبارزه میسوزد، ولی عملا در یک جبهه این همه نیروهای به یکدیگر دشمن و ضد و در حالت تعارض قرار گرفتند و این واقعا یک پدیده بسیار جالب است. و اون چیزی که نهضت اسلامی تاجیکستان نشان داد و اون چیزی که باعث این همه عداوت و دشمنی گشته است این است که نهضت اسلامی تاجیکستان به هیچ وجه زیر بار این فشارها، تحقیرها، شانتاژها و التیماتومها نرفت. نه از حکومت جمهوری تاجیکستان، نه از مخالفین، نه از بعضی شخصی هایی که خود را بالاتر از نهضت و مهمتر از نهضت، حتی خود را در یک جایها گاهی مرشد فکری نهضت میدانند، گاه یک بیانی ها میتیند، گاه خطی مشی برای نهضت معین میکنند. اما وقتی که نهضت، یک رهبریت نهضت، ریاست نهضت موقع های مستقلانه میگیرد، خیلی آرام و اثبات میکند که یک نیروی ملی مستقل هست، نه از کشور وابسته است، نه از گروه وابسته است، نه از حکومت و نه از شخصیت. این خیلی ها را ناراحت کرده است و این خیلی ها را باعث آن شد که اونها خود را در برابر این ثبات و در برابر این شهامت نهضت بیان خود را ناچیز ببینن و این همه قدرت و ناراحتی از نهضت، از رهبریت نهضت، بخصوص از ریاست عالی نهضت همچون یک نهاد که این همه تحقیر در حقش کردن، من فکر میکنم در همین است و من این رو واقعا یک پیروزی ریاست عالی نهضت، پیروزی خود نهضت در مجموع بالای این همه فشار و تهمت و بالای این همه فضاسازی ها در اطراف نهضت میدونم. استاد عزیز، وقتی ما هم به آخر رسیده ایستاده است، در آخر من از شما یک چیز خواهش داشتم. البته ما که هر روز در تماس هستیم و صحبت های میکنیم، اما من در ذهنم همون اعضایان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که حالا در تاجیکستان هستند، در روسیه هستند و من مردم و ملت تماش شاهد است که این 6 ماه و 7 ماه آخر چی گپ و حرفا در داخل و برای در ضد رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و عموما ضد حزب و عموما ضد ریاست اون گفته شده است. آنها شاهدند، در منبرها صدا می‌آید، در شبکه‌های اجتماعی نوشته می‌شود، گفته می‌شود. حالا از همین فرصت از شما خواهش می‌کردم که یک مراجعت به همون اعضایان عموما با ملت نسبت به همین قضیه یک مراجعت خود را می‌کردید تا مردم، ملت و علل خصوص اعضایان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که حالا در تاجیکستان هستند یا در مهاجرت در روسیه هستند، در دیگر کشورها هستند، صدای رئیس را شنوند، حرف رئیس را شنوند نسبت به همین قضیه های اخیر، اگر امکانش باشد. ببین برادر عزیز، من در این باره بارها نظر خودم رو گفتم. حتی یادم هست که در یکی از صحبت‌های پیش از عید سعید قربان، شاید در همین کانال شما باشد یا کانال پیام تیوی با برادر شوکت، یادم نیست، من گفتم که ما در نهضت اسلامی تاجیکستان
اون چیزی که الان در اطراف نهضت رخ داده ایستاده است، این را یک امری طبیعی قبول میکنیم. یک قسمت این انتقادها جا دارد، طبیعی هم هست. یعنی یک نیرویی که در هجرت است، دور از وطن و مدت مبارزه هم طولانی شده ایستاده است و حالا معلوم نیست که کی به انجام میرسد، کی به نتیجه میرسد، خواهی نخواهی انتقادها را با وجود میارد و ما چرا از این چشم بپوشیم و بگیم که نه، این انتقادها منصفانه نیست، عادلانه نیست. اما یک قسمت دیگری مسئله را ما کاملا درک میکنیم که هدف کشاندن پای رهبریت نهضت اسلامی تاجیکستان به این بحث‌های بی‌آخری در حیات مجازی هست و این بار اول نیست. شما فکر نکنید که این مسئله همین 6 ماه پیش، 1 سال پیش از طرف بعضی برادران نهضتی یا سابق نهضتی با وجود آمد. همین وضعیت از طرف دیگر نیروهای اپوزیسیونی چقدر دعوت میکردن ما را، کبیری در کجا هستی، بیا با ما در فیسبوک بحث کن، بیا در یوتیوب بحث کن. چرا با این کار کرده میشه؟ چون اونها میخواهند که تمام این دقت تمرکز ما را از مبارزه با دیکتاتور، از مبارزه برای زندانی ها، از مبارزه برای بازگشت سربلندانه به وطن بکشانند به سمت بحث‌های داخلی بین اپوزیسیا و اون تشنگی شخصی خودشان را که میخواهند در پرتو این بحث‌ها خود را قهرمان بتراشند، اون رو دیگر اون تشنگی را بشکنن و اون همون شهوت معروفیت خود را که عادت کردن با همین بحث‌های رسانه‌ای و زندگی و مبارزه در شبکه‌ها و در رسانه‌ها، اون رو به اون نتیجه برسن. اما اگر نهضت اسلامی تاجیکستان رهبریت آن، بخصوص من، اگر به این وسواس‌ها داده می‌شدم، چون ما هم حرف برای گفتن داریم، بعضا میگن در سیاست یک قاعده است که اگر خودت گپ نزدی، خاموش ایستادی، به جای تو دیگران گپ میزنن درباره موقعیت و دقیقاً همین کار شده ایستاده است. رهبریت نهضت نمیخواد وارد بحث شود و به بسیاری از این تهمت‌ها و اتهامات جواب گوید، فقط به خاطر پرهیز از بحث‌ها و نریختن آب به آسیاب دشمنان و رقیبان. اما طرف دیگر دارد این فضا، این واکوم رو با پیوسته با اون دیدگاه‌های تکراری و با اون حرف‌های آمیخته بین راست و دروغ فضا سازی میکنن. اما در نهایت کار ما در ریاست عالی به این نتیجه رسیدیم که وارد این بحث‌های داخلی نشویم، بلکه همون نیروی محدود که بالاخره یک نیروی مهاجر امکانیت‌های خیلی محدود دارد، از لحاظ مالی، از لحاظ وقت، از لحاظ امکانیت‌ها، اگر همون رو با بحث‌ها و با کشمکش‌های داخلی صرف کنیم برای مبارزه برای ملت، کی وقت میموند، کی نیرو میموند و از کجا این امکانیت‌ها رو ما به دست میاریم؟ و این تصمیم گرفته شد که وارد بحث‌ها نشویم و اون مسیر انتخاب کرده خودمون رو در مبارزه برای ملت و برای رسیدن به هدف‌ها ادامه بدهیم. اما پیام من چی است به برادران و خواهران اعضا جانبداران، چی در داخل باشند چی در خارج؟ مطمئن باشند که نهضت اسلامی تاجیکستان، رهبریت، ریاست عالی و کسانی که به این خط سیاسی ما پایبند هستند، به نظامنامه پایبند هستند، خیلی هم آرام، خیلی هم آگاهانه، با ثبات این مبارزه را برای ملت ادامه خواهند داد. حتی اگر ما یک ایده بسیار کم باقی بمانیم، یک ایده کم اما در هدف، در راه استوار، باور کنید به مراتب بهتر است از آن یک گروه کلانه که در بین خود اختلاف دارند، در بین خود مثلا میاد مسئله های جزئی را با هر بهانه به میدان میکشند. ما یک زمان بود که حالا اشتباه بود یا صواب بود، من قضاوت را به بعد میگذارم، اما یک زمان بود که ما راه را باز ماندیم، گفتیم همه را در پهلوی خود بگیریم. از برادرانی که تفکر دینی دارن، لیبرالی دارن، دنیوی دارن، مثلا خیلی کسانی که از این یا گروه ها پیش کرده بودن، ما در رو باز کردیم، گفتیم بیاد مبارزه است، در مادامی که در صحنه تنها مونده است، چرا یک اشتباهی در یک جای دیگر کرده است، بیرونش کردن، شاید در اینجا نکند این اشتباه را. و در رو برای همه باز موندیم و تلاش کردیم که همه را از خودمون راضی کنیم، با هیچ کس سختگیری نکنیم، حتی کسانی هم که اشتباه میکردن، دروغ میگفتن. و این سیاست ما سیاستی درهای باز، سیاستی گذشت کردن، سیاستی سری همه را سیله کردن
و مشغول شدن به شکایت و به اعتراضهای همه، نتیجه همین شد که مردم فکر کردن که نهضت اسلامی تاجیکستان و پیمان ملی تاجیکستان یک نهادی هست که فقط در اون توسط شکایت و اعتراض و پرابلم تراشیدن می شود به هدف رسید، به یک جایگاه رسید، نه توسط خدمت کردن، نه توسط پایبند بودن به اهداف و به نظامنامه و ادامه راه. و این رو ما باید قبول کنیم که این ما رو به همین نتیجه رسوند، به همین روزی که امروز هستیم. و اخیرا ما سیاست رو تغییر دادیم، آمدیم نظامنامه قبول کردیم، این اصلاحات رو راه اندازی کردیم و پیوسته به این اصلاحات قدم به قدم رفته ایستادیم. از این به بعد به این نتیجه رسیدیم که اونه که در پهلوی ما هست، نظامنامه را قبول دارد، اهداف را قبول دارد، قاعده بازی سیاسی را قبول دارد، اینها با ما تا آخر استوار در پهلوی ما قرار خواهند گرفت و با همین برادران و خواهران پیش خواهیم رفت. اما برادرانی که تصمیم گرفتن که نه از پهلوی ما بروند، یک گروه دیگر تشکیل میکنن یا به شکل انفرادی مبارزهشون را دوام میدن، حتی اگر مبارزهشون را علیه ما هم ادامه بدهند، ما را با تأسف قبول میکنیم، ولی بدانند که به هیچ وجه مشغول مبارزه با اینها نخواهیم شد، به هیچ وجه. برای چی؟ برای آنکه نیروی ما محدود است، ما اونقدر نیرو و وقت نداریم که هم در سنگر مبارزه علیه دیکتاتور و برای ملت و برای زندانی ها مبارزه بریم و هم بیاییم باید یک جبهه دیگر باز کنیم، یا اینکه به این جبهه‌ای که علیه ما باز کردن به اینجا وارد شویم. حتی ببینید که بعضی کشورها نمیتوانند در چند جبهه مبارزه برند و انتخاب میکنن یک جبهه اساسی رو، اولویت رو، جبهه دیگر رو کنار میگذارن تا روزی که در این جبهه به یک آرامش برسن. نهضت اسلامی تاجیکستان و پیمان ملی هم این پیام من به همه برادران این است که مطمئن باشند که جبهه رو شناختن، هدف رو شناختن، دشمن و رقیب رو میشناسند. نه این برادرانی هستند که امروز علیه ما سنگر گرفتن، اینا نه رقیب ما، نه دشمن ما، نه بدخواه ما. حالا یک تصمیم میگرفتن، با آنها برار میخواهیم، با آنها موفقیت میخواهیم. اگر اینها هم پیروز شدند و به یک نتیجه رسیدن به نفع ما هست، باز ما در کمک اینها خواهیم بود. اما مطمئن باشند که تا آن روز وقتی که نهضت حالا هم در صحنه یکی از نیروهای قوی ترین و یکی از نیروهای مبارز هست، ما این مسیر خود را ادامه خواهیم داد. مطمئنیم که برادران و خواهرانی که این راه را شناختند با ما هستند، در حق ما با دعایشان، با کمکشان، با موقع گیریشان ما را کمک خواهند کرد و مطمئن باشند که دیر یا زود این مبارزه ما به یک نتیجه خواهد رسید. زنده و سلامت باشید استاد. خیلی صحبت جالب بود، خیلی حرفای صادقانه و صمیمی گفته شد. از این ما از شما می‌نظریم استاد. وقتی ما هم خیلی گذشت، 7 دقیقه ما 80 دقیقه شد. شکر خدا. البته موضوع وسیع هست، سوال‌ها بسیار است، صحبت بسیار است، اما برای امروزش شما را هم بسیار در زحمت نمانیم. در کارهایتان، در نقشه‌هایتان برای جامعه عمل پوشیدنش از درگاه خداوند تمنا داریم که کمکتان و یار و مددگارتان باشد و از شما برای شما سلامتی و سربلندی تمنا داریم استاد. سلامت باشید برادر سلیم جان و تشکر به همکاران شما در استودیو و به همه برادران و خواهرانی که ما و شما را میبینند، میشنوند و این چنین به ملت عزیزمان بار دیگر این روز وحدت و صلح مبارک باشد و تمام تلاش خود را به خرج بدهیم که روز شود که باز این ملت این روز را واقعا همچون یک روز جشن پیشواز بگیرد، با هم جشن بگیریم و یک تاجیکستانی نو، تاجیکستانی دیگر بسازیم که در آن دیگر خیانت، نامردی و تجاوز به قانون و قانون اساسی و به سازشنامه صلح دیگر جان نداشته باشد. آمین. خدا نگهبانتان باشد. خداوند نگهبانتان استاد. ممنون از شما. سلامت باشید. همین بود دوستان عزیز، تماشابینان گرامی، موضوعهایی که میخواستیم امروز با استاد محیدین کبیری
مطرح کنیم و فکر میکنم که صحبت خیلی صمیمی و صادقانه بود و با چند سوالهایی که خود در ذهن خودم هم بود و طبیعی در ذهن شما دوستان عزیز بود پاسخ را گرفتیم. البته سوالها و موضوعها بسیارند. ما میخواهیم که حداقل در یک بار در 2 هفته با رئیس صحبت کنیم. اما به هر حال هر وقتی که استادم وقت پیدا کردم باور دارم در صحبت ما حاضر میشوم. در هفته گذشته عیناً در همین موضوعی که آن اصلاحات و آن انتخاباتی که در حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گذشت میخواستیم با استاد شانعیم کریم صحبت کنیم، اما چخیل که در ابتدای برنامه گفتم با سبب‌های تکنیکی این کار نشد. سعی میکنیم حرکت میکنیم تا هفته آینده روز شنبه آینده این موضوع رو مطرح کنیم با اکوی شانعیم. اما به هر حال خداوند پشت است، میبینیم که چی میشود. اما تا اون وقت همه شما رو در پناه خداوند میسپاریم. خداوند به شما با عمر جانتان و خانواده‌تان فیض و برکت دهد و خدا کند که ما واقعا به یک روز وحدت ملی واقعی رسیم. البته برای این زحمت میخواهد. همه ما باید کمر بندیم و زحمت کنیم. باقی خداوند نگهبانتان دعا کنید. سلام علیکم و رحمت الله.